प्रथम साज कै जिन सब सह सार उपाया ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरत दा खेल रचाए बनाया सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया तै ही दुर्गा साज कै दैतां दा नास कराया तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दहस रकाया तैथों ही बाल कृष्ण लै कस के सी पकड़ गिराया बड़े बड़े मुन देवते कई जुगत नी तन ताया किनी तेरा अंत ना पाया साधु सतयुग बीतया अदसीली त्रेता आया नची कल सरोसरी कल नारद डोरू आया अभिमान उतारन देवतिया मैं खासुर सुंभ उपाया जीत लय तिन देवते तिहो लोकी राज कमाया वड्डा वीर अखाए कै सिर उपर छत्र फिराया दत्ता इंद्र निकाल कै तिन गिर कैलाश दिकाया डर कै हाथों दानवी तले अंदर त्रास विधाया पास दुर्गा दे इंदर आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, साहिबे कमाल साहिबे जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समरथ साहिब तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे विराजमान होके आप जी ने अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। माज महला पंजवा। अमृत बाणी दे अमृत रूप शब्द कीर्तन गुरु के प्यारे साजे निवाजे प्रसिद्ध कीर्तनिया पासों श्रवण कीता है। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दशमेश पिता गरीब निवाज जी दी पवित्र बाणी महान रचना वार श्री भगवती जी की दा विचार आप संगतां दे हुक्म मुताबिक कल तो आरंभ होया। पहली पौड़ी विच दशमेश पिता
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਧ ਦੇਵ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ, ਜਗਤ ਰੱਖਿਅਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੀਲ ਧਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਵੰਝੈ ਜਾਏ ਤਿਥਾਉ ਮੌਜੂਦ ਸੋਏ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि तेरे जलवों से कोई शिकायत नहीं, मेरी आंखों ने धोखा दिया है मुझे। तेरा ते जलवा सब थावां विच है। कई वारी मेरियां अखां मैनू धोखा दे जांदियां ने। बहुती वारी ये शीशे मनुख दियां ये सुंदर सुहावनी अखां धोखा ही देंदियां हन, क्योंकि ये असलीयत नूं समझण तो असमर्थ रहिंदियां ने, असलीयत नूं नहीं देखदियां। ज्यादा इस पासे ना जांदियां होयां सिर्फ इतनी बेनती करनी चाहांगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने तू सब थावां विच मौजूद है। पुरातन धर्म पुस्तकां ने भी मिसाल दे के समझाया सी, आकाश और सर्वगत शनिता। जिवें आकाश सब थावां ते है, इवें ही मेरा नित ब्रह्म पार ब्रह्म भी सब थावां विच मौजूद है। हाँ, गुरु परमेश्वर जी कहते ने तू असंख नावां वाला है, असंख थावां वाला है। इसे करके असंख लोग ही तेरी आराधना करते ने। भावें वो पूरा जोर लगाने की कोशिश करते ने, ना तेरे नावां नूं पूरा जान सकते ने, ना तेरे पूरे थावां नूं ही पहचान सकते हैं। अज दे विग्यानियां ने, साइंसदानां ने सिर्फ धरती दे एक हिस्से की तलाश ही की है। धरती का चौथा हिस्सा जिसनूं गुरु साहिबां ने पवित्र बाणी अंदर कई वारी वासह कोट पंचासा दे नाम नाल मुखातिब कीता है, जो तांबे की धरती है, जिथे कोई मनुख नहीं रहिंदा, जिथे किसी पशु का निवास नहीं, जिथे कोई पंछी भी उडारी नहीं मार सकता,
ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ, ਵਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੂਝ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਜਾਨ ਬਾਹੋ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੋ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੋ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਰੰਭਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਖੰਡਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਏ, ਖੰਡਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਖੰਡਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖੰਡਾ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਟਕਸਾਲੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ, ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੋਗ ਜੋਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇਲਾਹੀ ਪੈਗਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾਣ ਲਈ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਭੂਤ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਕੀ ਹਨ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜੋ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਪੁਰਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰਤਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਵਾਸ ਲੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਾਹ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਦੇ ਸਾਸ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਹੈ ਰੱਖ ਹੈ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਏ, ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਏ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਧ ਹੀ ਕੀਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਕਿਆ ਡਰਨਾ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ दया कर देखे है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। मारू सोल है महल्ला पहला। फिर जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज से ती कर आओ। तनासरी महल्ला पंजवा। जेड़ा भेजदा है ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਗੇ ਆਮਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਭੈਰੋ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਓੰਕਾਰ ਧੁਨ ਕਹਾ, ਸੋ ਤੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋ ਰਹਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੰਡਾ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਵੈਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਆਰੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 1928 ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 1 ਅਰਬ 96 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਤੋਂ 404 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि एक अरब दी बात नहीं, अरबद नरबद धुंदूकारा, तरण न गगना हुक्मे अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाद लगाएंदा। मारू सोलहे महला पहला। इसलिए इसकी कोई गिनती गुरमत ने, गुरु साहिब जी ने अपनी बाणी अंदर नहीं मन्नी। हाँ, कुछ लोग अपनी सियाणप दा प्रगटाओ जरूर करते ने, पर गुरमत ने क्या है, जदों वो रचना करदा है, कदों उसने कीती, कितना समा हो गया है, ये ते ओहो ही जानदा है, ओहो ही समझदा है। तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने की कीता, ब्रह्मा मनुख दे शरीर बनाण वाला, केते बरमे घाड़त घड़िया है, रूप रंग के वेश जप साहिब एक ब्रह्मा ही नहीं, अनगिनत ब्रह्मे, क्योंकि उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने अनगिनत ब्रह्मियां दी साधना कीती है। अगे जाके दशमेश पिता जी खुद दसम ग्रंथ विच इसकी व्याख्या करनगे। सहंसर मुखन को ब्रह्मा पेखा, तऊ न तुमरो अंत बशेखा। दसम ग्रंथ सिर्फ 4 मुंहां वाला नहीं, 1000 मुंहां वाला भी ब्रह्म है। इन्हां ब्रह्मियां तो वड्डा ब्रह्म है, इन्हां ब्रह्मियां दा सिरदार ब्रह्म है। पर 1000 मुखां वाला ब्रह्मा भी तेरा अंत नहीं जान सकता, क्योंकि तू बेअंत है। उस प्रभु ने फिर माया तो, आद शक्ति तो ब्रह्मा जो जीवां दी घाड़त करदा है, शरीर बनांदा है, फिर विष्णु जिसनू विष्णु करके कहा गया है, जो संसार दे जीवां नू रोजी देंदा है, रिस्क देंदा है, मगर अपने आप नहीं, मालक दे हुक्म मुताबिक, पार ब्रह्म परमेश्वर दे हुक्म मुताबिक। एक महाविष्णु है, एक विष्णु है। इथे महाविष्णु नहीं व्याख्या कीती, खाली विष्णु कहा है, क्योंकि परमेश्वर दे अनगिनत नामां विचों महाविष्णु उसका एक विशेष होर नाम है। ते कहंदे ने भगवान विष्णु जी ने इन्हीं उस महाविष्णु की आराधना कीती, इतना सिमरन कीता, इना ध्यान लगाया ते मानवे के विच एक इच्छा ले ली, क्योंकि विष्णु दा सतोगुणी स्वभाव है। सतोगुणी मनुख होर भावें कुछ भी ना चाहे, वो वडियाई जरूर चाहता है, वो मान जरूर चाहता है, ओदी खाश हुंदी है होर कुछ नहीं ते ओनू वडियाई प्राप्त हो जावे, ओनू मान मिले, सत्कार मिले। इसलिए इन्ना लंबेरा समा तप करके जदों महाविष्णु प्रभु ने हुक्म कीता, की चाहते हो, ते कहन लगे जी लोग मैनू तुहाडे वांग मान देन, तुहाडे वांग सन्मान करन, इसलिए उन्हां दा नाम विष्णु करके किया। बहुते लोग विष्णु दी पूजा, विष्णु दी उपासना, विष्णु दे ध्यान विच ही उलझ जांदे ने, पर दशमेश पिता जी कहंदे ने इन्हां दी रचना करन वाला कोई होर है। बेटा भावें कितने गुणा वाला होवे, बेटी भावें कितने गुणा दी खान होवे, पर देखण वाला कहेगा एदा पिता ते माता भी कोई महान होवेगा, उन्हां विच कितने गुण होणगे। गुरमत ने उसे निराकार दी महानता नूं प्रवान कीता है, जिन्हें ब्रह्मा दी साधना कीती है, जिन्हें विष्णु दी साधना कीती है। विचित्र नाटक दसम ग्रंथ विच पिछे वर्णन कर आए ने, महादेव अच्युत कहवायो, विष्णु आप ही को ठहरायो, ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना, प्रभ को प्रभ न किन्हू जाना। दसम ग्रंथ ये ते सारे अपने अपने पखां विच ही उलझ गए। हे प्रभु तेरी शक्ति प्राप्त करके ये आप ही प्रभु बन बैठे, ये आप ही महान बन बैठे। ये अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी वडियाई विच ही उलझ गए, और तेरा इन्हां ने त्याग कर दिता। प्या लाखो श्रीवा, तेरे विचार तो वो दूर चले गए। इसलिए हजूर फरमांदे ने विष्णु जो रोजी देंदा है, तेरे हुक्म मुताबिक सारियां जीवां नूं रिज़क देंदा है। इसे करके गुरु साहिबां ने थां थां ते हुक्म कीता है, दातियां दे पिछे ना दौड़, इन्हां दातियां दे उपर जेड़ा वड्डा दातार है उन्हूं समझते कहो, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। सोठ की वार महला चौथा। जिसने विष्णु की साधना की है, महेश महान ईश्वर यानी शंकर, शंकर शिवा, क्योंकि
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ, शिव जी ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ, ਸੰਵਾਰ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ, ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ